صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر Agak lain anak الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وعده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وعده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وعده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وعده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله
ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan dan diberitahukan kepada seluruh jamaah Masjid Arafah yang masih di rumah ataupun masih di jalan agar segera mempercepat langkahnya menuju ke Masjid Arafah, karena insya Allah acara kita akan segera kita mulai kurang lebih 5 menit lagi. Sekali lagi diberitahukan dan diumumkan kepada seluruh jamaah Masjid Arafah yang masih di rumah ataupun masih di jalan agar segera mempercepat langkahnya, karena acara kita kurang lebih 5 menit lagi akan segera kita mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kepada jemaah Masjid Arafah yang masih di jalan ataupun yang masih di rumah, diharapkan agar segera mempercepat langkah kakinya menuju Masjid Arafah karena acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh loh Kak. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jemaah Masjid Arafah, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang saya cintai, yang saya hormati dan yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat dan atas segala limpahan nikmat dan sehat kita masih bisa diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul di Masjid Arafah yang kita cintai ini, insyaallah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri yang tadi malam alhamdulillah kita sudah sama-sama menyaksikan sidang isbat, bukan menyaksikan ya, tapi melihat keputusannya karena sidang isbatnya tertutup, bahwa pada hari ini kita sudah masuk 1 Syawal 1445 Hijriah. Artinya pada hari ini kita sudah tidak boleh, sudah diharamkan melakukan berpuasa. Jadi kita tidak ada yang berpuasa hari ini, bulan Ramadan telah usai. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita
habibana wa nabiyana wa rasulana Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang insyaallah di yaumil kiamah nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, anak-anak jamaah Masjid Arafah yang saya hormati dan yang saya banggakan, sebelum memulai acara ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan salat Idul Fitri. Yang pertama mungkin dari tata cara salat Idul Fitri, karena salat Id ini setahun 2 kali, salat Idul Fitri dan Idul Adha, dan salat Idul Fitri setahun sekali. Makanya saya mengingatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk tata cara salat Idul Fitri. Nah, untuk niatnya sendiri nanti kita awali dengan niat usolli sunnatul Idul Fitri raka'ataini mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Niat saya melaksanakan atau niat saya mendirikan salat Idul Fitri 2 rakaat menjadi makmum sunnah karena Allah Ta'ala. Hukum salat Idul Fitri ini sendiri adalah sunat muakkadah, dan setelah niat kita takbiratul ihram, nanti ada rakaat pertama kita awali dengan 7 kali takbir, dan di antara masing-masing takbir kita baca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar untuk yang rakaat pertama 7 kali. Selanjutnya nanti kita membaca Al-Fatihah, dilanjut dengan surah pendek, lalu kita ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud seperti biasa, sujud kembali yang kedua, lalu kita kembali berdiri untuk melaksanakan rakaat yang kedua. Sebelum membaca Al-Fatihah, kita awali dulu dengan membaca takbir 5 kali. Dan sama, di antara takbir yang 5 kali kita isi dengan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan selanjutnya seperti biasa sampai salam. Nanti setelah salam kita sambung dengan khutbah Id. Jadi persamaan dan perbedaan antara khutbah Id dengan sholat Jumat, kalau sholat Idul Fitri atau Idul Adha khutbahnya setelah sholat, kalau sholat Jumat khutbahnya sebelum sholat. Jadi nanti diharapkan setelah sholat Id jangan bubar terlebih dahulu, jangan ngobrol ya. Dan nanti ketika khatib sudah berdiri di atas mimbar, jamaah wajib diam dan menyimak. Ansitu wasma'u wa ati'u. Dia menyimak dan mentaati apa yang disampaikan oleh khatib. Supaya apa? Supaya sempurna pelaksanaan salat Id kita. Jadi persamaannya adalah sama-sama ketika khatib sudah berdiri di atas mimbar, itu kita sama-sama diam. Diam dalam artian tidak berbicara, tidak membaca Al-Quran, tidak berzikir, tidak sholat. Itu fala yatakalam, gitu ya. Terus yang kedua, dari mungkin perwakilan dari mengabarkan informasi dari panitia zakat, alhamdulillah kita sudah melaksanakan pemungutan zakat, pengumpulan zakat, dan alhamdulillah sudah kita bagikan kepada mustahik atau yang berhak menerimanya. Dan pendapatan atau zakat kita pada tahun ini 1445 Hijriah adalah sebesar 8.200.000 rupiah, dan beras seberat 22,5 kg. Alhamdulillah, mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, qiyamul lail kita, tadarus kita, salat tarawih dan witir kita, dan ditutup dengan zakat, mudah-mudahan mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan apapun yang telah kita pelajari atau yang telah kita amalkan, yang telah kita amalkan selama di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan bisa terus kita lanjutkan, bisa terus kita amalkan, istiqomahkan di bulan-bulan setelah Ramadan. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Baik, supaya tidak memakan waktu, kita akan segera mulai pelaksanaan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah. Nanti akan dipimpin oleh saya Bilal, dan dipimpin khutbah khatib sekaligus imam oleh Al-Ustaz Syamsul Arifin SSI. Dan diharapkan kepada jamaah yang batal wudu silahkan mengambil air wudu. Kita akan segera mulai untuk sholat Idul Fitri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salah, as-salah, as-salatu li'idil fitri jami'atan rahimakumullah. As-salah, as-salah, as-salatu sunnatan li'idil fitri jami'atan rahimakumullah. As-salah, as-salah, as-salatu sunnatan li'idil fitri jami'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Dapat meneruskan salam. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Allazi khalaqa fasawwa, wallazi qaddara fahada, wallazi akhrajal mar'a faja'alahu
ساء الأحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. اعلموا أن هذا اليوم يوم العيد الفطري ويوم المغفور ويوم السرور. أحل الله لكم في هذا اليوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم الله لكم فيه الصيام. فإذا صعد الخاطب على المنبر فلا يتكلم من أحدكم. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. صلوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسيرهم على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده
صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Jamaah salat Aidul Fitri rahimakumullah. Marilah kita berusaha dan berupaya semampu yang kita bisa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Jamaah salat Aidul Fitri rahimakumullah. Setelah kemarin matahari tenggelam di ufuk barat, terdengar suara azan maghrib berkumandang, lalu suara takbir menggema sahut bersahutan dari diri orang beriman, sahut bersahutan dari masjid ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat yang menunjukkan kebesaran Allah, kalimat yang menunjukkan betapa manusia sangat lemah, amat sangat tak berdaya jika tanpa izin dan nikmatnya. Suara takbir itu tak terasa membuat hati kita sedih bercampur bahagia. Tetesan air mata tidak terasa mengalir, ada air mata bahagia karena bertemu dengan hari raya. Ada air mata kesedihan karena berpisah dengan Ramadan yang penuh ampunan. Sebelum Ramadan dulu tiba, sering kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sa'ban dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Kita memohon kepada Allah, Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan mulia Ramadan, dan doa itu Allah kabulkan. Kita telah bertemu dengan Ramadan yang mulia, dengan Ramadan yang penuh berkah. Namun hari ini segudang nikmat, segudang hikmah dan keutamaan Ramadan itu sudah kita lalui. Bulan di mana suasana terasa lebih indah dan nyaman. Bulan di mana kita lebih sering membaca dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Bulan di mana kita merasakan indahnya menikmati hidangan buka puasa bersama keluarga. Bulan di mana tiap malamnya kita berangkat solat tarawih dan witir. Sesekali setelah solat tarawih dan witir, kita makan bersama, minum kopi bersama, menikmati hidangan yang diantarkan secara bergiliran oleh warga. Bulan di mana pahala ibadah berlipat ganda, pintu surga dibuka, dosa-dosa diampuni, doa dikabulkan, bahkan di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, apakah Ramadan yang sudah kita lewati benar-benar sudah kita gunakan sebagaimana mestinya? Benarkah puasa sudah kita laksanakan sesuai sunnah-sunnahnya? Benarkah solat tarawih sudah kita tunaikan dengan baik dan benar? Benarkah ada harta yang sudah kita sedekahkan? Benarkah sudah ada banyak ayat Al-Quran yang kita baca? Hadirin, Ramadan itu telah berlalu, bulan mulia itu telah berlalu tanpa ada kepastian Ramadan tahun depan apakah kita masih diberikan nikmat kehidupan. Hari ini kita hanya bisa berharap semoga segala ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya dan menjadi sebab dosa-dosa kita yang tak terhitung jumlahnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah,
Di hari raya yang fitri ini, kita merasakan betul bahwa Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita yang hina ini, kita yang kotor ini, kita yang berlumuran dosa ini, Allah berikan kesempatan untuk menikmati indahnya hari raya fitri ini. Kebahagiaan hari raya ini adalah sebagian yang memang diperuntukkan bagi mereka yang berpuasa. Sebagaimana sabda baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Orang yang berpuasa akan meraih dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa, ketika berhari raya, dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Hadis riwayat Muslim. Kemarin sore di penghujung Ramadan, kita bisa berbagi ketupat dan rendang dengan saudara kita. Kita bisa berziarah ke makam pendahulu kita, makam keluarga kita, berdoa dan membersihkan kuburannya. Hari ini tampak rumah-rumah sudah dihias, anak-anak terlihat senang riang gembira, dapat THR, bermain dengan teman sebayanya. Kebahagiaannya juga terlihat di rumah warga, di mana karpet dan gorden diganti dengan yang baru. Halaman rumah terlihat lebih bersih dan indah dari hari-hari biasa. Seorang ayah terlihat puas dan bangga melihat anaknya bisa menggunakan baju baru hasil peras keringatnya. Suasana lingkungan dihiasi dengan tradisi mengunjungi rumah satu persatu, saling meminta maaf dan bertukar cerita, lalu menyicipi hidangan kue lebaran beraneka ragam warna dan beraneka ragam rasa yang dibuat oleh ibu-ibu dengan penuh sukacita. Sungguh suasana yang amat sangat indah Allah anugerahkan kepada kita semua. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maka kita menutup ibadah puasa pada hari raya Idul Fitri ini dengan bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala apa yang kita lakukan di hari raya Idul Fitri ini adalah bentuk syukur kita atas segala nikmat, hidayah, kemudahan dan keselamatan yang Allah berikan. Hadirin rahimakumullah. Tentu hari ini kita merayakan hari Idul Fitri dengan suasana hati yang berbeda-beda. Ada yang bergembira tidak terkira karena anggota keluarganya bisa berkumpul semua, bisa menikmati hidangan ketupat dan rendang bersama adik, kakak, ayah, ibu, kakek dan nenek. Ada yang bergembira kerana anak kesayangannya pulang dari perantauan membawa cerita dan pengalaman. Ada yang bergembira kerana momen Idul Fitri ini adalah bisa melihat orang tuanya setelah sekian lama tidak berjumpa, setelah sekian lama hidup di perantauan, mengadu nasib di negeri orang. Ada yang berbahagia kerana di tahun ini untuk pertama kalinya ia dipanggil ayah atau dipanggil ibu oleh anak pertamanya. Ada yang bahagia karena di momen Idul Fitri ini bisa pulang ke kampung halaman tempat ia bermain semasa kecil. Kampung yang walaupun penuh dengan kesederhanaan tapi terasa indah dan nyaman dengan sejuta kenangan. Tentu di hari raya ini ada juga yang merasakan kesedihan. Bahkan tetesan air mata tak mampu untuk ditahan. Mungkin ada di antara saudara kita yang tak bisa berhari raya bersama keluarga. Mungkin ada orang tua yang hari ini menahan rindu kerana anak kesayangannya tak bisa pulang dari perantauan. Ada orang tua yang tak bisa melihat canda tawa anak cucunya. Ada yang bahkan bersedih kerana salah satu anggota keluarganya telah dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada anak kecil yang harusnya seusianya mendapatkan balasan kasih sayang dari ibunya, mendapatkan perhatian dari ayahnya, meminta dimasakkan ini dan itu dari ibunya, meminta beli baju baru dari ayahnya.
kasih sayang itu, perhatian itu tidak ia dapatkan karena orang tuanya telah tiada. Maka di hari raya yang fitri ini, mari kita melihat kanan dan kiri kita, melihat sekitar kita. Adakah anak yatim yang perlu kita santuni? Jangan segan menyedekahkan sedikit harta, jangan segan memberikan perhatian, jangan segan memberikan kasih sayang kepada mereka, karena ada balasan besar bagi orang yang menyantuni anak yatim. Ada keutamaan besar bagi mereka yang mengasihi anak yatim. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, aku dan orang yang merawat anak yatim seperti ini di dalam surga. Kemudian Nabi memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah yang begitu dekat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah solat Aidul Fitri rahimakumullah. Marilah juga pada momen Aidul Fitri ini kita memperbaiki hubungan dengan saudara, tetangga, kerabat, baik yang jauh maupun yang dekat. Sebagai manusia kita semua tak akan pernah luput dari hilaf, luput dari salah, tidak akan pernah luput dari dosa. Mata ini sering melihat yang salah, mulut ini sering salah berucap, hati ini sering salah berprasangka, telinga sering salah mendengar. Lupakan dan maafkanlah masalah yang pernah terjadi. Bukalah pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita lebih bisa menghormati perbedaan, lebih menghargai keanekaragaman. Kita hidup di negara dengan beraneka ragam bahasa, budaya dan agama. Perbedaan pendapat dan pemikiran pasti terjadi. Mari kita lebih bijak menerima informasi. Jangan mudah tersudut emosi dari berita yang belum tentu kebenarannya. Mari kita lebih bijak bermedia sosial. Jangan karena mengetik satu dua kata kita bermusuhan antara saudara. Apa yang retak mari kita satukan, apa yang putus mari kita sambungkan, apa yang berjarak mari kita dekatkan. Di hari yang fitri ini, jangan segan kita saling mengulurkan tangan, melemparkan senyuman dan saling bermaaf-maafan. Terlebih hadirin, marilah kita memperbaiki hubungan dengan ayah dan ibu kita tercinta. Kepada sosok yang amat berjasa dalam hidup kita, orang tua adalah jimat kita di dunia. Keridaan orang tua menjadi sumber kesuksesan kita kehidupan kita. Sebaliknya, kemarahan orang tua merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Keridaan Allah ada pada keridaan orang tua dan kemurkaannya ada pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Adalah sebuah kebahagiaan bagi kita yang masih memiliki orang tua yang masih bersama kita di dunia. Ayah yang tak pernah mengeluh akan beratnya bekerja, ia terlihat tetap semangat walaupun keadaan serba tak pasti. Semuanya ia lakukan dengan sepenuh hati. Terkadang ia tidak memikirkan kesehatan tubuhnya. Ia hanya berpikir bagaimana keluarganya hidup bahagia, bagaimana ia bisa membelikan baju baru untuk anak-anaknya, bagaimana ia bisa menuruti harapan istrinya. Dan sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini, sosok yang dengan berbakti kepadanya dapat mengantarkan kita ke surga. Apa kabar orang tua kita hari ini? Sudahkah kita menjenguknya? Sudahkah kita menelponnya? Sudahkah kita mampu membuatnya bahagia? Sudahkah kita mampu memenuhi harapannya kepada kita? Semakin hari, semakin bertambah tua umurnya. Rambutnya yang dulu hitam sekarang sudah putih. Tenaganya tak sekuat seperti dulu lagi. Pendengarannya sudah berkurang, penglihatannya sudah kabur. Apakah kita yang sibuk bekerja masih sempat memikirkannya? Apakah kita yang sibuk mengejar cita-cita masih sempat bertukar cerita dengannya?
Apakah kita yang sibuk dengan berbagai urusan dan keperluan masih sempat duduk bersama dengannya? Hadirin rahimakumullah. Jika kita dengan ikhlas peduli memberi kasih sayang dan membantu meringankan beban hidup orang tua kita, yakinlah surga balasannya. Sebanyak apapun yang pernah kita berikan dan apapun yang pernah kita serahkan kepada orang tua kita, tidak akan bisa membalas perjuangan dan pengorbanan mereka melahirkan dan membesarkan kita. Tak akan setimpal dengan sakitnya ibu melahirkan, tak akan setimpal dengan penatnya ayah membesarkan kita. Hadirin rahimakumullah. Jika orang tua kita saat ini sudah tidak bersama kita lagi di dunia, marilah kita luangkan waktu untuk berziarah ke makam mereka. Lihat dan bersihkanlah kuburan mereka. Dan jangan sampai kita lupa mendoakan mereka, karena mereka menunggu doa dari kita. Mereka pastinya akan senang, bahagia atas doa yang kita kirimkan. Sebaliknya, mereka pasti sangat bersedih ketika kita tidak mendoakan mereka, karena itulah yang mereka harapkan di alam sana, doa dari anak-anaknya. Ya Allah, ampunilah dosa kami jika kami masih sering menyakiti hati kedua orang tua kami. Maafkan kami jika kami belum bisa memenuhi harapan kedua orang tua kami. Maafkan kami jika kami terasa enggan dan malas mengurus orang tua kami di masa tuanya, ya Allah. Maafkan kami jika kami lebih sering menyapa teman kami di media sosial daripada menyapa kedua orang tua kami. Ampuni kami, ya Allah, jika kami pernah marah dan membentaknya. Ampuni kami jika kami pernah membuatnya kecewa. Berikan kami kesempatan untuk membalas jasanya, dan berikan kami kesempatan untuk berada di sisinya saat dia sakit, saat dia membutuhkan kami. Jangan biarkan kesibukan kami dalam bekerja sampai melupakan mengurangi bakti kami kepada orang tua kami. Ya Allah, jika waktunya nanti Engkau memanggilnya, jika waktunya nanti Engkau mencabut nyawanya, berikan kami kesempatan untuk berterima kasih dan memohon maaf kepadanya. Dan ya Allah, jangan azab kedua orang tua kami, jangan siksa kedua orang tua kami, baik karena dosa kedua orang tua kami atau lantaran ulah kami anak yang sering berbuat dosa dan maksiat. Dan kami mohon kepadamu, ya Allah, untuk orang tua dan saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia, ampunilah dosa mereka, berikan tempat terbaik untuk mereka, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Segala kebaikan yang bisa kita lakukan sekarang, mari kita lakukan dengan segera. Entah itu kebaikan dengan orang tua, kebaikan dengan tetangga, kebaikan dengan saudara, kebaikan dengan siapapun. Jika kita punya niatan untuk lebih banyak beribadah, untuk lebih rajin melaksanakan solat, untuk lebih rajin menunaikan zakat, dan sekian banyak ibadah-ibadah lainnya, mari kita lakukan itu dengan segera. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih kuat. Karena jika kemarin-kemarin kita melihat saudara kita, ada yang sudah dibalut kain kafan, yang mandinya dimandikan, solatnya disolatkan, bisa jadi besok berikutnya adalah giliran kita. Bisa jadi berikutnya kita yang dimandikan, kita yang disolatkan, kita yang dikafani. Mau sesehat apapun kita, mau semuda apapun kita, tak ada jaminan bahwa kematian akan datang menghampiri. Kematian itu akan datang tanpa kabar. Ia datang tanpa persiapan. Kapanpun dan dimanapun, kita harus siap meninggalkan dunia ini. Semoga kita semua ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala wafat dalam keadaan husnul khatimah, wafat saat kita sudah banyak melakukan kebaikan, wafat saat segala dosa kita telah dihapuskan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, dekat dan mengabulkan doa. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah puasa kami, salat kami, rukuk kami, sujud kami dan tilawah kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin wal kafirin. Ya Allah, tolonglah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Menangkanlah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. Ampunilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampunan. Rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berilah kami rezeki, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Tunjukilah kami dan lindungilah kami dari kaum yang zalim dan kafir. Ya Rabb, masukkan kami kepada hamba-hambamu yang beruntung, yang mendapatkan keagungan Lailatul Qadar. Kami meminta dengan sungguh-sungguh dan kerendahan diri kepadamu, Ya Rabb. Pilih kami menjadi hambamu yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Wafatkan kami dalam keadaan mukmin yang soleh, yang Engkau ridhai. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan Engkau wafatkan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Rabb, sayangi mereka ya Rabb seperti mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ibu yang telah melahirkan kami dengan teramat sakit, lelah, berdarah-darah dan susah payah, perjuangan hidup mati demi melahirkan kami ke dunia ini. Lalu ia menjaga, membesarkan dan mendidik kami. Ayah yang seakan tak pernah lelah mencari nafkah. Hujan dingin dan panas terik menerpa tubuh ringkihnya. Saya menyekolahkan kami, melindungi kami. Mereka yang harus mendoakan kami, meski terkadang mereka dalam kondisi sakit dan kepayahan, demi membahagiakan kami. Sungguh tak mampu kami membalas budi baik, perjuangan dan pengorbanan mereka.
ampuni mereka ya Rabb, sayangi mereka ya Rabb, masukkan mereka ke dalam surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Mari sama-sama kita bermusafahah, saling meminta maaf atas segala salah-salah yang telah kita buat. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa kita dan dosa sesama kita. Mari sama-sama kita mengucapkan hati kita. Mana tahu ada salah kata di antara saudara-saudara kita, tetangga kita. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini apa yang tinggal nih? Itu mereka ada orang punya tadi. Yang punya baru. Ayo, orang depan tuh. Ayo. Mau hilang. Mana dulu? Ikut ya, enak yang bersih.
Ya dulu rumah semua orang. Tapi nggak tahu orang. Mau ke Kupang minta. Nanti nggak pikir tempat abang iparku diambilnya adiknya nggak terima. Yang baru lah. Apa pulang bang? Pulang aja santai.